press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in the last class we were talking about gravitation. So today, talking about F equals to g/m by r square, right, or d square. So today in part 3 of the same chapter, gravitation, we discuss much about the formula gravitation, part 4. Students, the gravitation force F or Fg between any two objects which are kept at a distance d, whose masses are m and m, given by g m by d square, right? So to know about this equation, to exactly know what that equation means, let's consider the 2 points A and B. Point A, point B, point A, point B. In space, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಜಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಂದು ಜಾಗ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒಂದು ಜಾಗ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಸ್ಥಳ. Say there is a body, right, and there is another body whose masses are m and m, kept at a distance d, that is the line joining their centers is of length how much? D. What if the mass of the first body, say 6 kg, and of the second body is 3 kg, and the distance between them, let it be 3 meters. And what is the gravitational force between those two objects? This is general. Here we are given the values for m, d. Special cases, particular cases. Say there is a body of mass 6 kg at point A, and there is a body of 3 kg at point B, and they are kept separated by a distance 3 meter. And what is the amount of gravitational force between them? We know that F equals to g/m by d square. That is, the gravitational force between those two objects of mass 6 kg and 3 kg is equals to g, gravitational constant, universal gravitational constant, into m, mass of the first body, that is 6 kg, and the mass of the second body, that is 3 kg, divided by the distance square, that is 3 meter square. Why I didn't write any units here? Because all are in SI units, kg, meter, SI units. That is 6 3 is 18, here 9, so 18 into g divided by 9, right? So 9 1 ja 9 2 ja, it equals to 2g. This is 2g ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಲ್ವಾ, ಬರಿಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, 2g ಅಥವಾ 2 into 6.673 into 10 raised to minus 11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per kg ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 3 6 2 7 14 1 12 1 13 1 2 12 13, ಸೊ 13.346 ಇಂಟು 10 raised to minus 11 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ. ಎಷ್ಟು? 10 raised to minus 11, 13.346. ಇದು ಬಿಡಿ, ನಂಬರ್ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 raised to minus 11 ಇದೆ. -11 ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ನಂಬರು, +11 ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು -11 ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದು. ಹಾಗಾಗಿ 10 raised to minus 11 ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ 11 ಸೊನ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ. ಅಂದರೆ 13.346
ಎದರಿಂದ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ನಂಬರಿಂದ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಎದ್ರ ನಂಬರು 1ರಿಂದ 11 0. 8 ಅಂಕೆ ಇದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ, 9 ಇದ್ರೆ 10 ಕೋಟಿ, 100 ಇದ್ರೆ 10 ಅಂಕೆ ಇದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ, 11 ಅಂಕೆ ಇದ್ರೆ 1000 ಕೋಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 1000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಿದ್ನ. 13.346ರಿಂದ 6ನ್ನ 1000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 13.46346 ಇಂಟು 1000 crores ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.000000013346 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಣ್ಣದ ನಂಬರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? 6 kg ಮತ್ತೆ 3 kg ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ? 3 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 6 kg 3 kg 3 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಐತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. The law says that there is gravitation force between these two objects. In fact, between any two objects, every two objects. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸಿ 0.000000013346. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. 3,84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್. So we found out that the gravitational force between them is 2 into 10⁻²⁰, 2.02 into 10⁻²⁰ Newton. So nearly 2 into 10⁻²⁰ Newton. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸಣ್ಣ 6 kg 3 kg ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವು. ಇಲ್ಲಾದರೆ 6 into 10⁻²⁴, ಇದು 7.4 into 10⁻²⁴ kg. ನೋಡಿ 10⁻²⁴, 10⁻²⁴ ಇವೇ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡವಾದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡವಾದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದೊಟ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್. ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೋ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 6 kg ವಸ್ತುಯಲ್ಲಿ 6 into 10⁻²⁴ kg ವಸ್ತುಯಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ 6 kg 3 kg ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಮೀಟರ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಇರಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಇರಲಿ ಅದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಅಟ್ 3 ಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ whose masses are not 6 kg. Let's take 12 kg now. So here we are taking 12 kg object, right? Here we are going to take some 8 kg object. ಸೊ ಇದು 6 ಮತ್ತು 3 kg ಇದ್ದಾಗ 3 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಒಂದೇ ಇದೆ. 6 ಮತ್ತು 3 kg ಬದಲು ನಾನು 12 ಮತ್ತು 8 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? 12. ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? 3². ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, 3 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವನ್ನ. ಸೊ 12 × 96 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9. 3 3 3 12 ರೈಟ್. 3 1 3 4 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 3 332 ಸೊ 96 by 9. 3 3 332 3 1 3 10.66 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಗಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 10.66 G ಬರುತ್ತೆ. 10.66 G ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 2G, ಅಲ್ಲಿ 10.66 G. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 10.66 G ದೊಡ್ಡದು, ಇದು 2G ಸಣ್ಣದು. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ 6 kg 3 kg 12 8 kg ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ಮಾಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ whose masses are very much. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ 10⁻20 ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಟು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವು. ಜುಪಿಟರ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅದು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 6 ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ 2G ಆದರೆ 12 8 ಇದ್ದಾಗ 10.66. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, 1 ಮಾಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಅದೇ 6 kg ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರಲಪ್ಪ, ಅದು 6 kg ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ 3 kg ಬದಲಿ 3 kg ಬದಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 8 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 6 ಹಾಗೆ ಇದೆ, 3 kg ಬದಲಿ 8 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1 ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 8 kg ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 6 ಇತ್ತು, ಸೊ 6 ಹಾಗೆ ಇದೆ, 8 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 8 4 8 48 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 48/9. ಸೊ 3 16 3 3 ಸೊ 35.33. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5.33G ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೋಡಿ, 1 ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 2G ಯಲ್ಲಿ 5.33 ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಮಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಮಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, 6 ಇದ್ದದನ್ನು 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 kg. ಅದೇ 3 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 kg ಇದನ್ನು 2 kg ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 3 × 2 / ಕೆಳಗಡೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ G 3 2 6, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ. ಸೊ 2 1 2 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2/3G ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0.66G. 0.66G. ನೋಡಿ, 2 ಯಲ್ಲಿ 0.66 ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 2G ಯಲ್ಲಿ 0.66G ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಮಾಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, then force increase, because the relation between them is directly proportional. They are directly proportional to each other. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅರ್ಥನೇ ಇದು. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈಗ ದೂರ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈಗ 6 kg 3 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಇರಲದು. 3 ಮೀಟರ್ ಬದಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 6 kg at point at some place A, ಇಲ್ಲಿ 3 kg at point B. Point A, point B. Now, the distance between those 2 points or those 2 bodies or objects is not 3 meter as it was. Now it is, say, 6 meter. ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅವಳ ಮಧ್ಯೆ. ಎಷ್ಟು? 6 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ 3 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, 3 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫೋರ್ಸು? 2G ಬಂತು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ 2G ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ? 3 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ 6 kg ಮತ್ತು 3 kg ಅಬ್ಬಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು 6 kg and 3 kg, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ 2G. ಅಥವಾ 30.3 Newton. When the distance got increased to 6 meter, that is, now the distance is twice the initial distance. ಮುಂಚೆ 3 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 6 ಮೀಟರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 2 ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ, 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, 2 ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3 ಮೀಟರು 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 9 ಮೀಟರ್ ಆಗೋದು. 3 ಮೀಟರ್ 2 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 6 ಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆಗೆ 6 ಮೀಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಮುಂಚೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ 9 ಮೀಟರ್ ಆಗೋದು.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 times ಮಚ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 times ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 2 times ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ 6 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ. ಅದು 9 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 12 ಇದ್ದರೆ 4 times ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಲೋ, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ರೈಟ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅನ್ನ ತಲೆಗೆ ಜಿ 18, 6 3 36, 1 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/2 ಜಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.5 ಜಿ. ಸೊ 2 ಎಲ್ಲಿ? 0.5 ಎಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, 2 ಎಲ್ಲಿ? 0.5 ಎಲ್ಲಿ? 2ನ ಕಾಲ್ ಭಾಗ 0.5, ಅಥವಾ 2ನ 1/4 ಭಾಗ 0.5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.5 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೇನು? ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಸಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 times ಆಯಿತು. 2 times ಆದಾಗ 2 times ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/4 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, 1/4 times ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆನಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಟ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಪಟ್ಟು ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ 4 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. 4 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗೋದಂದ್ರೆ 1/4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತಂದು. The force will get 1/4 times smaller than the initial force, as evident by ear, as shown here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈಗ 9 ಮೀಟರ್ ಮಾಡೋಣ. So let's take 9 meter distance, that is they are at a distance triple the initial distance, right? Triple the initial distance. ಅಂದ್ರೇನು? 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಇಂಟು 18, 9 81, 3 6 17. ಸೊ ಜಿ ಇಂಟು 6 1 6 3 18, 6 1 6 3. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 18 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 6 1 6 3 1/3 ಆಯಿತು, ನಿಯರ್ಲಿ 1/3 ಆಯಿತು. ಅಥವಾ 0.33333 ಆಗುತ್ತೆ, 0.333 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 0.32 ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 81 ಇದೆ. ಸೊ 0.32 ಜಿ ಆಯಿತು. ಈಗ 2G ಮತ್ತು 0.32G ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿದ್ರಾ? 2G ಮತ್ತು 0.32G. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ G 6 3 18, 81. ಸೊ 3 6 3 6 3 2 3 7. ಓಕೆ. 6 1 6 4 24. ಸೊ 4.5. ಅಲ್ಲಿಗೆ G/4.5. G/4.5. G/4.5 ಅಂದರೆ 0.9 42 92. ಸೊ 0.2. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡು ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 81 6 1 627. ಸೊ 60 27.2 54 6 point. So 2 54 54 54. So 0.222. How much? 0.222 G ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.222 G. ಮುಂಚೆ 2G ಇದೆ. ಮುಂಚೆ 2G ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ 0.2ನ 9 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. 9 18 1 18 1 19 ಅಂದರೆ 1.98 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ 9 ಮೀಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಗಾಟ್ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ 9 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟ್ರಿಬಲ್ ಆದಾಗ. ಅಂದ್ರೇನು? when distance got 3 times, the force will be 1/9 times the smaller, or 9 times smaller. The force will be 1/9 of the initial force, or it got into 9 times smaller. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/9 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d² ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d². ಸೇ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ 3 ಮೀಟರ್, ಅದು ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2d ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 2d ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 3 ಮೀಟರಲ್ಲಿ 6 ಮೀಟರಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಡಿ ಆದ್ರೆ 6 ಮೀಟರ್ 2d ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/2² ಅಂದ್ರೆ 4, d² ಅಂದ್ರೆ d². ಹೌದಾ? ಸಿ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d². ನೋಡಿ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ 4 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 1/4. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ 1/4 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. If the distance got increased by, if the distance got 4 times bigger, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ 4 ಟೈಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/16 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1/16 ಆಗುತ್ತೆ. If the distance got 4 times bigger, then force will be 1/16 of the initial force. ಮುಂಚೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ 1/16 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The force will be 16 times smaller than the initial force, ಅಥವಾ 1/16 of initial force. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 1/16 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆದ್ರೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆದ್ರೆ 1/9 ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಆದ್ರೆ 1/25 ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ 1/36 ಆಗುತ್ತೆ, 9 ಟೈಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/81 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಷ್ಟು ಮಾಸ್ಗಳು ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ. ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು g1/d². ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು PUC ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ 50 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಆ 2 ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So let's take an example to understand this. ಈಗ ನಾನು ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 2 ಆದ್ವಪ್ಪ, 2ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಮಾಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. At 2 points there were 2 bodies. We replace those 2 bodies by big bodies, or by the bodies which are having big mass. The force between them will increase, decrease, same, can't say ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಗ್ ಮಾಸ್ ಬಿಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಇದು ಕ್ವಶನ್ 1 ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ.
the distance between the two bodies got increased, then the force will be decreased, increase, same, can't say, decrease. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ and the distance between them is d, right? The two bodies are replaced by another bodies C and D whose masses are big but they are now kept at low distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ 1 ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಾಟಾ. There are two bodies of masses 10 kg and 4 kg kept at a distance of 2 meter. At a distance of 2 meter. If the distance between them increased to 10 meter, then what is the force between them now ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಎಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನ 10 ಮೀಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 10 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ 10 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಮತ್ತು 10 ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದ್ದು 10 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 ಇದ್ದು 10 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ, 2ಕ್ಕಿಂತ 10 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಸರಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಜಿ 10 ಇಂಟು 4 ರೈಟ್ mm ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಜಿ 40/4 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10g ಆಯಿತು. 10g ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 40/100 ಅಂದರೆ 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು 2 ಮೀಟರ್ದು 10 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು? 25 ಪಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/d² ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಹಾಗಾಗಿ 1/5² ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೋರ್ಸು 1/25 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಾಗ 5 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1/5² ಅಂತ. ಸೊ 1ನೇ 25 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ 25ನೇ 1 ಭಾಗನ, ಓಕೆ, 1 in 25 ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ. 10 ಅನ್ನು 0.4 ಇಂದ ಭಾಗಿಸಿ 25 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ? 100/4 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 4 1 4 25 100 ಬಂತಲ್ವ? ಅಂದರೆ 0.4 ಅನ್ನೋದು 10 ಅನ್ನೋದು 0.4ಗಿಂತ 25 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅಥವಾ 0.4 ಅನ್ನೋದು 10ಗಿಂತ 25 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ 25 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, 2 ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ.
Now, in the first scenario, there were two bodies or two objects of masses 10 kg and 4 kg kept at distance 2 meter. Now, those two bodies are replaced by 20 kg object and 8 kg object or body, and now they are kept at a distance of 1 meter. At a distance of 1 meter. How much distance? 1 meter distance. So what will be the new force, or how much times the new force is than the first force or first circumstance force? ಮುಂಚೆರಕ್ಕಿಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ದೂರ ಬಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ದೂರ ಇದ್ದು ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d. ಮುಂಚೆ ಡಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು? ಡಿ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿ ಇತ್ತು 2 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ತರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮುಂಚೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬರಿತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಮಾಡಿ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/4 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ 2 ಬರಿತೀರಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದಾಗ 1/2 ಆದಾಗ ಅದೇ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/2 ಬರೀತೀರಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾತ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾತ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾತು? 2 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರೀತೀರಿ. 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿ ಅರ್ಧ ಆತಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀತೀರಿ. ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರೀತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀತೀರಿ. ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ 2 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟಾದ್ರೆ 1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, 1 ಇಂಟು 1/2 ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2ಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಯ್ತು. 4 4 ಗೊತ್ತು, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆಯ್ತು. 4/1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ 4 ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಆದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/3 ಭಾಗ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಆದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ 9 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 1/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/9, ಅಲ್ಲಿಗೆ 9, ಅಲ್ಲಿಗೆ 9. ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/3 ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಗೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/4 ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/d ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 1/4 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ 16 ಪಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 1/16 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಆದ್ರೆ 16 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಿದು? ಜಿ 10 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 2. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸರಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಾ? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 40/4 10g ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 10g. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಜಿ 20 ಇಂಟು 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಇದೆಯಲ್ಲ 1 ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 16 160g ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 160g ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ 10g. Force in the second situation is
160 G, which means that the force in the second situation is 16 times the bigger than the force of the first situation. It is 16 times bigger than the first one. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಸ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಮಾಸ್ 10 ಇತ್ತು 4 ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ 4 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ 4 ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, 4 ಪಟ್ಟು ಬಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 160 ಅನ್ನ 10ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 160 G ಬೈ 10 G, ಜಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 0 ಹೋಗುತ್ತೆ, 16. ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್ 16 ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 ಎಫ್ ಅಂತೆ. ಎಫ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಇಂಟು 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 ಎಫ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ 16 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So I think you understood the intricacy of the formula f equals to g m by d square. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ನ್ಯೂಟನ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 5. Until then, watch, enjoy and thank you.